Students of class 12, you know that there are 20 types of amino acids in proteins, and each of them have different chemical properties, each of the amino acids. That means a protein molecule is made of a long chain of these amino acids, each linked to its neighboring amino acid through a covalent peptide bond. Therefore, proteins are called polypeptides. Each type of protein has a unique sequence of amino acids, and many thousands of different proteins are known, each with its own particular amino acid sequence. However, the first amino acid to be discovered in proteins was asparagine in 1806. And all the amino acids have trivial or common names. In some cases, the names are derived from the sources from which they were first isolated. This is for your knowledge, just for your knowledge, not included in your syllabus. But I would like to mention it that the amino acid asparagine was first found in asparagus. Glutamate was found in wheat gluten. Tyrosine was first isolated from cheese. The Greek word tyros means cheese, and the Greek word glycos means sweet, and therefrom the term glycine was coined. And the glycine, the amino acid glycine has also a sweet taste. All the 20 amino acids found in proteins, by the way, we do have 20 amino acids. These are called standard amino acids, but non-standard amino acids are also there in nature, and they are also found in our body. That will be mentioned at a later stage in this discussion. And you just know for now that there are 20 amino acids, and they form different types of proteins. And if you study the structure of a protein, of an amino acid, the general structure of an amino acid, you will see that this type of structure is found. This is the alpha carbon, and this is the carboxyl group, and you know that carbon has 4 number of valencies, and here is the amino group. The 4 hands of carbon you find, and here is R. This is the side chain group. This is the common structure
general structure of an amino acid. And 20 different side chains. This is the side chain of one amino acid. That means there are 20 different side chains here. However, when ionized, this hydrogen comes here and this forms a structure like this. And one proton is removed and that is added here. That means and if this side chain is H, then it is the simplest amino acid, that is glycine. So what do you learn? যে এই যে হাইড্রোজেনটা এই প্রোটনটা ডোনেট করছে, প্রোটন মিন্স পজিটিভ আধান, দিলে তখন নেগেটিভ আধান বেশি হয়ে যাচ্ছে একটা, সেই পজিটিভ আধানটা এসে এখানে যুক্ত হচ্ছে, দিলে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে। এই যে 8টা মিন করছিলাম সাইড চেন বলে, এই সাইড চেনটা যদি জাস্ট একটা হাইড্রোজেন থাকে এই সাইড চেনে, তখন এইটাকে বলা হবে গ্লাইসিন। তাহলে এই যে এটা দেখবে একটা পোলারাইজড স্ট্রাকচার, পোলারিটি আছে, এখানে নেগেটিভ পোল, এখানে পজিটিভ পোল, সুতরাং অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর একটা পোলারিটি থাকে। আর একটা খুব সহজ আর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড মনে রাখা সহজ, দেখো অ্যালানাইন বা অ্যালানিন যাই উচ্চারণ করো, এখানে ওই গ্লাইসিনের মতনই অ্যামাইনো গ্রুপটা আছে। ওই যে জেনারেল স্ট্রাকচার যেটা আগে বললাম, যে এই কার্বনের 4টে যে ভ্যালেন্সি, একটা হাইড্রোজেন আছে, এখানে একটা আর ছিল, মনে করে দেখো এখানে CH3 দেওয়া হয়েছে আর এখানে COOH। এখন এইটা আয়োনাইজড হয়ে যায়, দিয়ে এই প্রোটনটা বেরিয়ে আসে, দিয়ে এটা COO হয়ে যায়, দিয়ে এখানে যুক্ত হয়। যুক্ত হলে ওই আগের গ্লাইসিনের মতনই এটা একটা পজিটিভ আধান যুক্ত হয় এবং স্ট্রাকচারটা পোলারাইজড হয়ে যায়। ঠিক আছে, এরপরে দেখো নেক্সট স্টেপে এই একটা পেপটাইড বন্ড কীভাবে সৃষ্টি হয় সেটা আমরা দেখব। দেখো আমাদের গ্লাইসিন প্লাস অ্যালানিন, এইচটা এখানে CH3 হয়ে গেছে 8টা, মানে সাইড চেনটা। এই দুটোর পজিশনটা দেখো, একটা যে কোনো একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি একটা অর্গানিক অ্যাসিড, তার একটা NH2 গ্রুপ থাকবে, একটা COOH গ্রুপ থাকবে। এই যে অ্যামাইনো গ্রুপটা আছে বলি এটাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হচ্ছে। তাহলে এটা গ্লাইসিন আর এটা হলো অ্যালানিন। এই যে অ্যালানিনের ছবি দিয়েছি, তো এই দুটো যখন রিয়াক্ট করবে দিয়ে একটা পেপটাইড চেন ফর্ম করবে। কীভাবে দেখো, যে একদম নিচের ছবিটা দেখো, যে এটা একটু কাটাকাটি হয়েছে বলে আমি ফ্রেশলি এঁকেছি। এই জিনিসটাই আছে, NH2 CH দিয়ে এখানে এলো, এখানে কী ছিল এখানটায়, এখানে COOH ছিল, তাহলে CO
আর OH সরে গেছে, ঠিক আছে, OH সরে গেছে। আর এইখানটায় এই যে পরের যে অ্যাসিডটা যেটা হচ্ছে যে অ্যালানিন, সেটাতে কি ছিল, এখানে এগুলো সবই ছিল, এখানে কেবল NH2 ছিল, তাহলে একটা হাইড্রোজেন আর এখানে একটা হাইড্রক্সিল অংশ মিলে একটা জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এই যে রিয়াকশানটা, এটাকে বলি কনডেনসেশন রিয়াকশান। তার ফলে মলিকিউল ওই অ্যাটমসগুলো এইভাবে সজ্জিত হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে এখানে যে বন্ড তৈরি করছে, আমি ভালো করে বোঝানোর জন্য এইভাবে একটা ইন্ডিকেট করতে চেয়েছি। এই যে বন্ডটা তৈরি হলো, অর্থাৎ এই কার্বক্সিল গ্রুপ আর অ্যামিনো গ্রুপের মধ্যে যে বন্ডটা তৈরি হলো, এটা হলো পেপটাইড বন্ড। তাহলে এইখানে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, এখানে আর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড একটা পেপটাইড বন্ড দিয়ে যুক্ত থাকে। এরকম অসংখ্য পেপটাইড বন্ড দিয়ে পরপর যদি এরকম চেন হতে থাকে, তখন সেটাকে আমরা বলি পলিপেপটাইড। আর একটা পলিপেপটাইডের যে অ্যামাইনো অ্যাসিড যে গ্রুপগুলো আছে, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্রুপগুলোকে আমরা বলতে পারি রেসিডিউ। তাহলে একটা পলিপেপটাইড তাহলে অ্যাকচুয়ালি একটা পলিমার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এবং যখন কয়েকটা মাত্র অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলে একটা পলিপেপটাইড তৈরি করে, অ্যাকচুয়ালি তাকে তখন বলা হয় অলিগোপেপটাইড। যখন অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে তখন তাকে বলা হয় পলিপেপটাইড। এরকম হাজার হাজার অ্যামাইনো অ্যাসিড ইউনিট মিলে একটা প্রোটিন তৈরি হতে পারে। এবং সাধারণত একটা পলিপেপটাইড তার মলিকিউলার ওয়েট, মানে আমরা পলিপেপটাইড আর প্রোটিনের তফাৎ, পলিপেপটাইড ততক্ষণ বলবো যতক্ষণ তার মলিকিউলার ওয়েট বিলো 10,000 থাকবে। তার চেয়ে বেশি যদি হয়ে যায় তখন তাকে আমরা প্রোটিন বলবো। প্রোটিনের ক্ষেত্রে পলিপেপটাইড যে চেনটা সৃষ্টি হয় সেটা নানাভাবে ফোল্ডিং হয়ে প্রোটিন তৈরি করে, সে কথায় আসছি। এবারে যে আমি একটু বাংলায় বলি যাতে বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রদেরও বোঝার সুবিধে হয়, যে একটা পেপটাইডের যে অ্যামাইনো অ্যাসিড ইউনিটগুলো সেগুলোকে রেসিডিউ বলা হয়। যার একটা অ্যামাইনো গ্রুপ থেকে একটা হাইড্রোজেন লস্ট হয়, আর একটা কার্বক্সিল গ্রুপ থেকে একটা হাইড্রক্সিল মইটি লস্ট হয়, দিয়ে কনডেন্সড হয়, আর ওই হাইড্রক্সিল মইটি এবং হাইড্রোজেন অ্যাটমটা এই দুটো মিলে একটা জল বেরিয়ে আসে। তো the amino acid residue at that end of a polypeptide having a free alpha amino group is the amino terminal or end terminal residue. তাহলে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের দুটো টার্মিনাস পাচ্ছি আমি। একটা হচ্ছে যে দিকটায় এন্ড টার্মিনাল, কোনটাকে বলবো, যে অংশটায় NH2 গ্রুপটা যুক্ত হয়ে আছে। দ্য রেসিডিউ অ্যাট দি আদার এন্ড হুইচ হ্যাজ এ ফ্রি কার্বক্সিল গ্রুপ ইজ দি কার্বক্সিল টার্মিনাল অর C টার্মিনাল। তাহলে একটা জৈব অ্যাসিড বা অর্গানিক অ্যাসিডের যদি একটা টার্মিনালে অ্যামাইনো গ্রুপ এবং অন্য টার্মিনালে COOH গ্রুপ বা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে, তখন তাকে আমরা বলি অ্যামাইনো অ্যাসিড, যার একটা টার্মিনাল হলো N টার্মিনাল, অপর টার্মিনালটা হলো C টার্মিনাল। এই নামগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। তো সাম অফ দি সাইড চেনস আর নন পোলার, মানে কোনো পজিটিভলি আর নেগেটিভলি চার্জড নয়, ওগুলো যদি চার্জ থাকে তখন পোলার বলবো, আর নন পোলার হলেই তা হাইড্রোফোবিক হয় জেনারেলি, মিন্স ওয়াটার ফিয়ারিং। আদার্স আর নেগেটিভলি আর পজিটিভলি চার্জড, তার মানে ওয়াটার সলিউবল হবে তারা। সাম আর রিয়াক্টিভ অ্যান্ড সো অন।
And the folding of a protein chain is constrained by many different sets of weak non-covalent bonds. এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ফোল্ডিং হয়ে প্রোটিন, বেশিরভাগই গ্লোবিউলার প্রোটিন তৈরি হয়, অনেক সময় থ্রেড লাইক ফাইব্রিলার স্ট্রাকচারস তৈরি হয়। এখানে নন কোভ্যালেন্ট বন্ড সৃষ্টি হয় that form between one part of the chain and another. These involve atoms